हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो प्रत्येक दिन पर आज जाना समस्त 12 राशि मानी आज दिन कौन रुभाशुभ और क्यों विषय आज आप सतर्क रे सहित प्रत्येक राशि मानी एपरी किसी प्रतिकार उपाय जाना जहाँ करने द्वारा आज दिन आपंपाई अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो सहित आज पंचांग जाना कि पूर्व आस जाना कि जदि आप स्वप्न भगवान को देखुंट तो तार अर्थ कौन होता है। स्वप्न कहीं आम भगवान को देखी था देखु स्वप्न मनीष मानकर मनर अंत चेतना सहित जड़ित हो रही है। जितेबाला आम भगवान को स्वप्न देखी था तो ताहार सदासर्वदा किसी न किसी अर्थ बा किसी संकेत रही है। प्रथम कथाटी हूँ आध्यात्मिक जागरण। जदि आप भगवान को स्वप्न देखुं तो यह दर्शाए कि आपण मन भितर भक्ति पवित्रता और सत्य पथ प्रति आकर्षण रहुअछि। यह आपण एक शुभ संकेत अटे। आउ गोटे कथा हूँ मन में शांति एवं रक्षार अनुभव। भगवान स्वप्न जदि आसती तो आमको मन हुए कि आप रक्षित एवं आप सठिक पथर अच्छा भगवान आशीर्वाद आपको रहुअछि। आउ एक दिग रही है कि सूचना व दिग्दर्शन। केबे केबे एमिति स्वप्न आपंकर जीवन में आसी थाए जहाँकि आध्यात्मिक परिवर्तन पर आत्मसंकेत हो पारे। भगवान को स्वप्न देखा यह एक बहुत ही भक्ति और पवित्र भावना अटे। समस्ते भगवान को स्वप्न देखी ही पारे ना। जदि आप भगवान को स्वप्न देखुंट आपण जड़े भाग्यवान व्यक्ति। आपण निश्चित रूपे एक पवित्र मनोभावर व्यक्ति। स्वप्न भगवान का दर्शन शुभ एवं आशीर्वाद चिन्ह होता है। आपण को जो भी रूप से जो भी भाव में आपण को भगवान का दर्शन होता पूजा करुवा अवस्था कि आरती होता अवस्था किंबा भगवान आपको किसी कहू था आशीर्वाद देउ था आपन को रागु था जहाँ भी करूँ भगवान को आप देखुं अर्थ आपण निश्चिंत भक्ति पवित्र मनोभावर व्यक्ति अटंती। तो जदि आप प्रत्येक दिन भगवान को नहीं चिंता करेंगे अधिक पाठ करेंगे किसी ध्यान किसी भगवान को नहीं करुँच तो देखिए आप निश्चिंत रूपे भगवान को स्वप्न देखिपारे और आपंकर दिन गुड़िक मंगलमय रहा सहित जदि आपंकर मन में किसी प्रश्न रोचे कि क्यों स्वप्न देखिले भगवान को क्यों भाव में स्वप्न देखिले तार अर्थ कौन रही है आमको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आम निश्चित रूपे तार उत्तर देव। तो बसंत जाना आज पंचांग। आज 24 अक्टोबर 2025 दिन शुक्रवार कार्तिक मास शुक्लपक्ष तुला 8 दिन। आज तिथि और नक्षत्र तृतीय दिवा 10:34 पर्यंत। अनुराधा नक्षत्र दंड 60 अहोरात्र। बिच्छाचंद्र दंड 60 अहोरात्र। सूर्योदय समय 5:45 और सूर्यास्त समय 5:16। आज बिच्छा धनु मीनाशंकर घातबार और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला दिवा 8:51 और दिवा 10:26 पर्यंत। दिवा 11:07 और दिवा 11:53 पर्यंत। दिवा 1:24 और दिवा 3:40 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पोटल भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि। यही क्रम में सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। दिन शेष आड़ को निजर समस्त अधूरा कम गुड़ी को पूरा करने। आज आपंकर वाक्य मीठापण रहिबो। आज आपंकर काम कार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे। व्यवसायी मैंने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करिपारंती। चाकरी लगी 3टी अनुकूल। प्रत्येक कार्य इच्छा मुताबक संपन्न हो। पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क बलवत्तर रहिबो। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा नाम जश अर्जन करेंगे। मन में सकारात्मकता वृद्धि पाइब। ऊर्जावान जनाजिबे। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करिपारिबे। कौन सी बहुत दिन लगी रही समस्यार अंत घटब। शत्रु माने आपण प्रति भयभीत रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। डाक्तर परामर्श मानि चलिबे। योग व्यायाम को गुरुत्व देवे। मन प्रफुल्ल रहिबो। आय अपरिवर्तित रहिबो। जीवन में कौन संपर्कीय मित्र किंबा हिताकांक्षी प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे। चाकरी क्षेत्र में कठिन परिश्रम और समर्पण आपण लाभकारी रहिबो। भाग्यर सहयोग प्राप्त हेबो। आज आपंकर जीवन साथी किंबा मित्रों सह कौन महत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करेंगे और यही आलोचना सफल रहिबो। भाग्य चक्र उन्नति घटिबो। अजाचित साहाय्य पाइबे। समाज प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। आज आपंकर व्यक्तित्व देखा भली रहिबो। लोक मैंने आपण प्रति आकर्षित रहिबे। आज आपण काहारी को भी मनाइबारे सफल रहिबे। आपंकर कथा को काटिबा आज कष्टसाध्य हेबो। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप बेलवृक्ष को पूजा करंतु और बेलवृक्षर मूल शुद्ध घीर दीपटे जलांतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर वृष राशि विषय जाना। आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठार दूरे रुहतु। बरम एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु नहीं। कारण आपण अकारण ही समस्या भितर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु। भूल हेब नहीं। आज किछि भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु। कारण केही आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करिपारे।
ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟାର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମାତାପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅତି ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଟକି ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ତ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନଟିଏ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରାଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଘରର ଆଖପାଖରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ପରିବେଶ ସୁଖକର ରହିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଅନୁଭୂତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି
କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍ ବସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ହସ ଖୁସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ମିତ୍ରଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଦିନ କଟିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ବଞ୍ଚି କରି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ବଦଳରେ ନିରାଶା ବି ଆସିଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଅସହନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କଳହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହ ଆଦିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଅଚାନକ କଳହରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ, ନାହିଁ ଅଧିକା ଖରାପ। ପରୋପକାର କରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ।
आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा पई किछि स्थान को जीवा आसिबा करबा को पड़ि पारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिबो। जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही और अन्यर मन में कष्ट होगा भली शब्द भूल भी कहतु ना, ना तो समस्या बढ़ी पारे। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप बही जाऊा जलराशि में पंपा माठियाटी बसाई दिंतु और आज आप कहार को भी अपशब्द कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। चाकरी लगी दिनटी अनुकूल। लोक मैंने आपंकर निकटतर होगा पसंद करेंगे। कहीं आपण उपदेश लोड़ी पारती। आपण निजर लक्ष्य हासिल करने लगी सीढ़ी प्रस्तुत करेंगे। गृह को कौन से नुआ शौकीन सामग्री क्रय करि। लव लाइफ दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। माता पिता सपोर्ट प्राप्त हेबो। विभिन्न प्रकार सृजनात्मक चिंतार दिनटी कटिबो। आपण धीर स्थिर और गंभीर जनाजिबे। किछि नुआ करबा लगी मन में प्रेरणा आसिबो। अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुछि। अर्थात हठात कौन स्थान धन प्राप्ति हेबो जार कल्पना आपण आगुर करिनथिबे। अटकी रहिथिबा और फसी रहिथिबा धन पाखक फेरी आसिबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। डाक्तर परामर्श मानि चलिबे। योग व्यायाम को गुरुत्व देवे। मन प्रफुल्ल रहिबो। आय अपरिवर्तित रहिबो। आज दिनटी आपन लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। बंधु मिलन और सुस्वादु भोजन जोग रहुछि। शरीर सुस्थ रहिबो। प्राय प्रत्येकटी कार्यर सफल रूपायन देवे। आय उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने आशा मुताबक धन प्राप्त करेंगे। कार्यदक्षतार वृद्धि घटिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। पदोन्नति पई कार्य करेंगे। आज अधिक अधिक लोक सहित जोड़ी हेबे और यह आपण आगामी भविष्य लाभकारी सिद्ध हेबो। कौन प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति सह आपणकर परिचय हेबो। ऐतिह्य कार्य मन देवे। आज गरीब मानू साहाय्य सहयोग और अन्य सामाजिक कार्य मान भाग नेबे। समाज में आपणकर सुनाम बढ़िबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 3 थर निजर पिता नाम नहीं निजर दिन को आरंभ करंतु और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। शिक्षा क्षेत्र में आग्रह बढ़। कौन शुभ समाचार प्राप्त हो। संतान पक्ष को नहीं समस्या कम रहिबो। संतान प्राप्ति हो कि संतान मानकर पाठपढ़ा को नहीं स्थिति अनुकूल रहिबो। किछि नुआ करने को आज आपण मन में आशा संचार हेबो। वैदिक शक्तिर सहायता मिलिबो। मन में पवित्रता रहिबो। सकारात्मक स्वभाव संपन्न रहिबे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक ढंग से चिंता करेंगे और यह आपन को आगामी समय रे सफलता प्रदान करिबो। समाज में मान सम्मान में वृद्धि हेबो। सेवा कार्य प्रति मन बढ़िबो। कौन से मनोरम स्थान को बुलिबा पई जाई परंती। सांग साथी मेल रे दिन कटिबो। नूतन आयपंथा आपण को सम्मुख को आसिबो। छात्र छात्री मानक पई दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। अचानक कौन से खुशी खबर प्राप्त हेबो। स्टूडेंट्स मानक लगी दिनटी शुभ। आज दिनटी आपण लगी भल। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेबो। मन प्रसन्न रहिबो। पूर्व प्रायोजित योजना मुताबक प्रत्येक कार्य सठिक भाव में संपादन करेंगे। रोजगार स्थिर रहिबो। अर्थात आय पूर्व भली रहिबो। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त होउछि। तो आज कौन भी अवसर हाथछड़ा करंतु नाही। वर्तमान सामान्य परि लागुथिले मध्य कौन से निर्णय आपण को भविष्य में बड़ सफलता प्रदान करिबो। आशावादी हेबे। ऊर्जावान जनाजिबे। तेबे गोटे कथा ध्यान रखंतु कि असफल हेबा जीवन गोटे अंग अटे। जदि आपण असफल होइछंती तो आपण जानिछंती किछि शिखिछंती। असफलतार पांच चढ़िकी ही सफलता प्राप्त होता है। से बसी रुहतु ना। यही नियम को पालन करेंगे तो जीवन में अवश्य सफल रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और से लुण को कौन सी गोटे गछर मूल पकाई दे आसतु। एवं आज आप कहारी उपर भी सहजरे भरोसा करंतु नाही। यह आपन शुभ सब्यस्त हो।